رنگاریڈی ضلع کے گنڈی پیٹ منڈل کے کوکاپیٹ میں ریونیو حکام نے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ گنڈی پیٹ تحصیلدار سرینیواس ریڈی کی ہدایت پر گنڈی پیٹ ریونیو کے عہدیداروں نے رنگاریڈی ضلع کے گنڈی پیٹ منڈل کے کوکاپیٹ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی ہے۔ عہدیداروں نے پولیس کے سخت ترین حفاظتی انتظامات کے درمیان نارسنگی میونسپل کارپوریشن کے تحت کوکاپیٹ کے سروے نمبر 100 میں سرکاری اراضی پر قبضہ کرتے ہوئے کی گئی تعمیرات اور کاروباری کمپلیکس کے ڈھانچوں کو مسمار کر دیا۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ سرکاری اراضیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے قریب مرغی نالے کی صاف صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے اپنے حلقے میں بارش سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ٹھوس قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے منگل کو یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے قریب مرغی نالے میں جاری صاف صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات بھی حاصل کی۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ ہفتے موسلادھار بارش کی وجہ سے گنگا نگر نالے میں اوور فلو ہوا تھا اور کئی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا تھا۔ ایم ایل اے کے مطابق مرغی نالہ اور دیگر نالوں کو صاف کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور گنگا نگر نالے کا ڈائیورشن کا کام بھی جاری ہے تاکہ مستقبل میں اوور فلو کے مسائل کو روکا جا سکے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال کی گئی صاف صفائی کے اقدامات کی وجہ سے بارش کے دوران پیش آنے والے مسائل میں نمایاں طور پر کمی آئی تھی اور اس سال بھی شدید بارشوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے نکاسیات کے نظام کو مزید بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ ایم ایل اے جعفر حسین معراج کی جانب سے اس سلسلے میں عہدیداروں کو واضح طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس دورے کے موقع پر ان کے ہمراہ دبیر پورہ ڈویژن کے کارپوریٹر علمدار والا شاہی، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ انچارج منسٹر ڈی سریدھر بابو نے ایل بی نگر میں 110 کروڑ روپے کی لاگت سے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت کی اور مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ ایل بی نگر حلقے میں 110 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے۔ ضلع انچارج منسٹر ڈی سریدھر بابو نے ٹی پی سی سی تشہیری کمیٹی کے چیئرمین و سابق ایم پی مدھو یاشکی گوڑ کے ہمراہ ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں انہوں نے ہستینا پورم کے بھیما نگر چوراہے پر منعقد ایک اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر قانون ساز کونسل کے وپ ایم ایل سی پٹنم مہندر ریڈی، ایم ایل سی بی دیانند، روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین مال ریڈی رام ریڈی، ڈی سی سی صدر اور کارپوریشن کے چیئرمین چلا نرسمہ ریڈی، کارپوریٹرز دھرپلی راج شیکھر ریڈی، بنوتو سجاتا، کانگریس کے نمائندے، ایس ایس سی یو آئی کے نمائندے، ایس ایس سی یو آئی کے سینئر رہنما و دیگر موجود تھے۔ ریاست آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کا بیٹا سنگاپور کے اسکول میں آگ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پون کلیان سنگاپور روانہ ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ سنگاپور کے ایک اسکول میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اسی اسکول میں آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کا بیٹا مارک شنکر بھی زیر تعلیم تھا۔ اس واقعے کے نتیجے میں مارک شنکر کے ہاتھوں اور پیروں پر چوٹیں آئی ہیں اور دھواں پھیپھڑوں میں داخل ہو جانے کی وجہ سے وہ شدید بیمار ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر ڈپٹی چیف منسٹر پون کلیان بھی سنگاپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیاسی رہنماؤں، فلمی شخصیات اور جنا سنا کے اراکین سمیت بہت سے لوگوں نے مارک شنکر کی صحت و عافیت کو لے کر تشویش ظاہر کی ہے اور کئی سیاسی قائدین نے پون کلیان کے فرزند کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا توسیعی اجلاس احمد آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مستقبل کا لائحہ عمل ترتیب دیا گیا اور مختلف سیاسی اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ 8 اور 9 اپریل کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا 84واں قومی کنونشن ریاست گجرات کے احمد آباد میں منعقد ہوا اور 64 سالوں میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام گجرات میں منعقد ہو رہا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے احمد آباد میں پارٹی کے مستقبل کے منصوبوں، اہم قومی امور، داخلی تنظیم اور آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس 9 اپریل کو بھی جاری رہے گا۔
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर अहम रहनुमाओं ने इस इजलास में हिस्सा लिया। CWC इजलास के आगाज पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फिरका वाराना सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS कौमी शख्सियात के खिलाफ मंसूबाबंद साजिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नजरिया RSS से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। उन्होंने इसे सितमजरीफी करार दिया कि एक तंजीम जिसका तहरीक आज़ादी में कोई रोल नहीं था, अब पटेल की विरासत पर दावा करने की कोशिश कर रही है। तौसी इजलास में CWC के मेंबरान, खुसूसी मदुईन, रियासती कांग्रेस के सदूर, पार्लियामेंट और रियासती कौंसिल्स के रहनुमाओं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबरान और साबिक वज़राए आला और नायब वज़राए आला ने भी शिरकत की। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा है कि अलवाल मंडल के मच्चा बोलारम में कचरा फेंकने से मुताल्लिक मौसूल अवामी शिकायत पर गौर किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि अलवाल मंडल के मच्चा बोलारम के लोगों ने हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ से शिकायत की है कि राम की कंपनी एक कब्रिस्तान में कचरा फेंक रही है, जिससे इलाके में ताफुन फैल रहा है। मुकामी लोगों की शिकायत के बाद AV रंगनाथ ने वहां का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा है कि अवामी शिकायत पर गौर किया जाएगा और इस मसले को हल किया जाएगा। एडवोकेट MA खवी अब्बासी ने वक्फ बोर्ड के CEO से मुलाकात करते हुए हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करने और वक्फ अराजी पर किए गए कब्जे को बर्खास्त करने के लिए एक याददाश्त पेश की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों ये हिदायत जारी की थी कि एडिटर सियासत जाहिद अली खान की अहलिया की जानिब से वक्फ अराजी और FTL अराजी पर जो तामीरात की गई हैं, उन तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वक्फ अराजी समेत FTL पर किए गए कब्जे को बर्खास्त किया जाए। एडवोकेट MA खवी अब्बासी ने अपने साथियों के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO से मुलाकात की और एक अर्ज़दाश्त पेश करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करें और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। खवी अब्बासी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इसकी तमाम तर तफसीलात बताई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने तेलंगाना स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक एहलकार को 20,000 रुपये रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ACB अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करने वाले अब्दुल रहमान ने मुबैना तौर पर शिकायत कुनिंदा से रिश्वत मांगी थी ताकि शिकायत कुनिंदा के पुराने मीटर में पाए जाने वाले नुकसान और नक़ाइस का इंकशाफ न किया जा सके और उस पर कोई जुर्माना आयद हुए बगैर मामले को संभाला जा सके। मुतासरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACP के अहदेदारों ने तेलंगाना स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुलाजिम अब्दुल रहमान को मंगलहाट में वाक़ उनके दफ्तर से रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत भी बरामद कर ली। मुलाजिम को गिरफ्तार कर अदालती तहवील में भेजने के लिए ACB अदालत में भी पेश किया गया है। मेडचल जिले के बोर्डुप्पल में 4 अफराद ने एक जिम ट्रेनर को डंबल से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ज़राए ने बताया कि मेडचल जिले के बोर्डुप्पल के वीरा रेड्डी नगर में जेस्ट फिट जिम के मैनेजर और कोच किशोर पर डंबल से हमला करने का वाक़या पेश आया। किशोर जिम में था जब उसका एक दोस्त चंटी दीगर 3 लोगों के साथ वहां पहुंचा और बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की गई। डंबल से मारने की वजह से किशोर शदीद जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और वो फौत हो गया। बताया जाता है कि पुरानी खुसूमत के चलते चंटी और उसके 3 दोस्तों ने हमला करके किशोर को कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। BRS MLC के कविता ने असेंबली में महात्मा ज्योतिबा फुले का मुजस्सिमा नस्ब करने का मुतालबा करते हुए मंगल को धरना चौक पर एक रोजा भूख हड़ताल की। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS MLC के कविता
تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں مہاتما جیوتیبا پھولے کا مجسمہ نصب کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے منگل کو اندرا پارک کے قریب دھرنا چوک پر ایک روزہ بھوک ہڑتال کی۔ کے کویتا نے پہلے بھی اسپیکر سے درخواست کی تھی اور ریاستی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ 11 اپریل کو جیوتیبا پھولے کی یوم پیدائش سے پہلے مجسمے کی تنصیب کو یقینی بنائیں، لیکن آج تک کوئی کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے منگل کو ایک روزہ بھوک ہڑتال کی۔ دریں اثنا انہوں نے سادھنا دیکشا کے ایک حصے کے طور پر مہاتما جیوتیبا پھولے کے مجسمے کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر دہلی پہنچنے والے دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مختوم نے دہلی ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے موقع پر پیش کیے گئے ثقافتی پروگرام کا مشاہدہ کیا۔ دبئی کے ولی عہد شہزادہ نائب وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد ال مختوم 2 روزہ دورے پر دہلی پہنچے، جہاں پر وزیر مملکت سریش گوپی نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دبئی کے ولی عہد نے ثقافتی پروگرام کا مشاہدہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ دبئی کے ولی عہد شہزادے کی حیثیت سے پہلی بار ہندوستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ کئی وزیر اور اعلیٰ سرکاری عہدیدار اور ایک اعلیٰ تجارتی وفد بھی ان کے ساتھ ہندوستان پہنچا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد ال مختوم کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بات چیت کی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ولی عہد شہزادے کے دونوں ملکوں کے درمیان وسیع اور جامع تعلقات کے لیے ان کے مثبت جذبات کی تعریف بھی کی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ ولی عہد وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے بھی بات چیت کریں گے اور پھر وہ ممبئی کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ایک گول میز اجلاس منعقد ہوگا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ سنگاپور کے قونصل جنرل نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے سیکریٹریٹ میں خیر سگالی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت نے پکوان گیس کی قیمت میں فی سلنڈر 50 روپے بڑا اضافہ کیا ہے اور پیٹرول و ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں فی کس 2 روپے اضافہ کیا ہے، لیکن اس سے ریٹیل قیمتیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ پکوان گیس کی قیمت میں اضافہ غریب استفادہ کنندگان اور عام استفادہ کنندگان دونوں کے لیے ہوگا اور ان پر 8 اپریل سے عمل ہوگا۔ وزیر تیل ہردیپ پوری نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ غریب استفادہ کنندگان کے لیے اب اجولا اسکیم کے تحت 12.2 کلو گرام کے سلنڈر کی قیمت قومی دارالحکومت نئی دہلی میں 503 روپے کے بجائے 553 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح عام زمرے کے تحت گیس سلنڈر کی قیمت اب 853 روپے ہوگی۔ گیس سلنڈر کی قیمت مختلف ریاستوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کوکٹ پلی سے میاں پور کی طرف جانے والی لاری میٹرو پلر نمبر 600 کے قریب یو ٹرن لیتے وقت تیز رفتاری کے باعث ٹریفک پولیس کے چھتری کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں 3 کانسٹیبلز شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی کانسٹیبلز کو علاج کے لیے پولیس نے گچی بولی میں واقع AIG ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ جموں کشمیر اسمبلی میں ہنگامہ آرائی دیکھی گئی۔ PDP نے ایوان میں ایک نئی قرارداد پیش کی، جس میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ وقف ترمیمی ایکٹ کو منسوخ کرے۔ ہنگامے کے بعد ایوان کی کارروائی کو 30 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ناگا بولی یاقوت پورے میں جیلانی انفرا ڈیولپر کی جانب سے عید ملاد تقریب منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجلس کے یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، MLC ریاض الحسن آفندی، سابق کارپوریٹر دبیر پورہ شکیل محمود، سینئر لیڈر میر مصطفیٰ علی بابو اور دیگر نے شرکت کی۔
वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत ने तेलंगाना से मसनवी जहानत की महारत वाले 2 लाख इंजीनियर्स को तैयार करने का मंसूबा बनाया है। कौंसल जनरल सिंगापुर की क़यादत में एक वक्त ने सेक्रेटेरिएट में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने दौरा कुनिंदा वफ़द को रियासत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की के वसी तर इक़दामात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि तेलंगाना को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ का मरकज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सहरा में लापता होने वाले सऊदी ख़ानदान का पता चल गया है। रियाद से 290 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर जलबान के सहरा में एक सऊदी ख़ानदान गुज़िश्ता हफ्ते लापता हो गया था। ये ख़ानदान जिंदा हालत में मिला। उनकी गाड़ी सहरा में रेत में फंस गई थी। उनके पास ना खाने पीने का सामान था और ना ही मोबाइल सिग्नल थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें गाड़ी के रेडिएटर का पानी पीना पड़ा और दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। सऊदी रज़ाकार तंजीम अल-जिवाद टीम की खुशी इस ख़ानदान की खुशी से कम न थी जिन्हें उन्होंने मौत के दहाने से बचाया। हनमगुंडा जिले में बस उलट गई। इस हादसे में 15 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चिंतागट्टू रिंग रोड पर ब्रिज के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस उलट गई। इस हादसे में 15 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। ये बस उंगोल से आदिलाबाद की सिमत आ रही थी कि यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आरटीसी के मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने देर नाहल तलब मसाइल और मुतालबात की यकसुई के लिए 6 मई से हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में जेएसी के कायदीन ने आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार और लेबर कमिश्नर को हड़ताल की पेशगी नोटिस हवाले की। जेएसी कायदीन ने कारपोरेशन और हुकूमत को इंतबाह दिया कि 6 मई तक उनके मुतालबात की अदम यकसुई पर उसी रात से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। साबिक रियासती वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि जब हम वादे के मुताबिक अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं तो एनडीए हुकूमत ने एक ही दिन में हैट्रिक कर डाली है। बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 50 रुपये इजाफा कर दिया और ईंधन पर 2 रुपये इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी। हालांकि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें तारीखी तौर पर कम हैं और सेंसेक्स क्रैश में सिर्फ एक ही दिन में 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तारक रामाराव ने ये ट्वीट किया है। मुसाफिरों से भरी ट्रेन में एक गैर मुतवक्का वाक़या पेश आया जिससे मुसाफिरीन में बेचैनी फैल गई। तेज़ रफ्तारी से दौड़ने वाली ट्रेन के डब्बे अचानक अलग हो गए जिसके नतीजे में इंजन आगे बढ़ता गया जबकि पीछे के डब्बे पटरी पर ही रुक गए। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम के पालसा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान पालसा के मजाफाती इलाके के करीब पहुंचते वक्त ट्रेन के कई डब्बे अलग होकर पटरी पर ही रुक गए। मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले दिलसुख नगर धमाकों के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। 5 मुजरिमों को एनआईए की अदालत की तरफ से दी गई सजाए मौत को मनसूख करने के लिए मुलजिमीन की जानिब से दायर की गई अपीलों को हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट ने एनआईए अदालत के फैसले की तौसीक कर दी। 21 फरवरी 2013 को दिलसुख नगर के बस स्टॉप और मिर्ची पॉइंट के करीब हुए बम धमाकों में 18 अफराद हलाक और 131 अफराद जख्मी हो गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम कर दी गई। इराकी शहरी के पास से सोना बरामद कर लिया गया। बगदाद से दिल्ली आने वाली फ्लाइट के जरिए पहुंचे एक मर्द इराकी शहरी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के ग्रीन चैनल के बाहर रोका गया। प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए जब इसके सामान की एक्सरे स्कैनिंग की गई तो मशकूक तस्वीर नजर आई। मुसाफिर के डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर चेक के दौरान भी शदीद पीप पीप की आवाज़ें सुनी गई। बादजा मुसाफिर और इसके सामान की मुकम्मल तलाशी पर मुख्तलिफ अक़साम के जर्द धात, चांदी की मुलम्मा शुदा जेवरात जिन्हें शुबा किया जा रहा है कि वो सोना है बरामद किए गए। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और महाकाली पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के रैकेट को बेनकाब किया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुलजिमीन संदीप कुमार साकिन रानीगंज, अभिषेक कुमार साकिन गोशा महल, विनय सिंह साकिन मंगलहाट, यशवंत गुप्ता मंगलहाट को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 52,120 रुपये नकद रकम के अलावा 4 सेल फोन जब्त कर लिए।
सऊदी अरब ने 14 ममालिक बशमूल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी है। हज के सीज़न के दौरान हुजूम को कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब ने ये कदम उठाया है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि वो रजिस्ट्रेशन के बगैर हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए आने की कोशिश करने वालों को रोकना चाहती है। इस पाबंदी का निफाज जून के वस्त तक रहेगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल का दौरा किया। ये दौरा हज 2025 के लिए आज़मीन की रवानगी के मौके पर फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेने के मकसद से किया गया। महीने के दौरान सदर नशीन ने वज़ू की जगह नमाज के लिए मुख्तस मुकाम, होल्डिंग एरिया, इमिग्रेशन काउंटर्स और दीगर सहूलतों का बगौर मुआयना किया और मुतल्लिक़ हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी ताकि हज मुसाफिरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। नागर कर्नूल ज़िले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां नवी जमात की तालिबा यामिनी ने मुबैना तौर पर टीचर की जानिब से दी जाने वाली ज़हनी अजियत से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा मुताल्ले के औकात में कुछ देर से पहुंची थी, जिस पर अंग्रेज़ी की टीचर ने इसे 3 घंटे तक ना पानी पीने दिया और ना ही वॉशरूम जाने की इजाज़त दी। तालिबा ने मीडिया को बताया कि यह सब एक थोड़ी सी ताख़ीर की वजह से हुआ और उसे सख्त जिस्मानी व ज़हनी अजियत दी गई। तालिबा के वालिदैन ने इस सिलसिले में डीओ से शिकायत की। दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम हिंदुस्तान के अपने पहले सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल एक रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। उनका इस्तकबाल मरकजी वजीर सुरेश गोपी ने किया। वो यहाँ हिंदुस्तान के अपने पहले सरकारी दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए किया गया। वाशिंगटन डीसी में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात के दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों बातें दुरुस्त हो सकती हैं, मुस्तकिल महसूलात भी हो सकते हैं और मज़ाकरात भी हो सकते हैं। हम हर मुल्क के साथ मुनसिफाना और अच्छे माहदे करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,